سب سے پہلے زید حامد صاحب, میر شکیل الرحمان, جہانگیر صدیقی, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, ہندوستان ٹائمز, اس لنک سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے مبشر, یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اور محمود شام صاحب کے حوالے سے جو ریفرنسز آپ نے دیے ہیں, جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی غداری ہے, اور اس میں جیو گروپ کے تعلقات را اور انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. یہ میمو سے بڑا سکینڈل بن جائے گا کہ پاکستان کا ایک میڈیا گروپ کس طرح صحافت بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے, انفارمیشن انفو ٹیررزم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ اب ہائیسٹ پاسبل لیول پر ہونا چاہیے. اگر یہ بات اسی طرح ہے جس طرح کوٹ کی گئی ہے. میں ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا, اس کو میں نے تو اس لیے آج یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, میرا پروگرام بھی نہیں ہوتا, آج میں خاص پروگرام کر رہا ہوں کہ کل کو میرے اوپر جو پٹیشنیں ہونی ہیں اور پرچے ہونے ایک ساتھ ذرا 3-4 ہو جائیں. میں ایک پرچے پہ تو جیل جاتا ہوں, اچھا نہیں لگتا نا. امن کی آشا کی جب میں رگڑا مار ہی رہا ہوں تو پھر میں دبا کے ماروں گا تاکہ میں 3-4 پرچوں میں اندر جاؤں, ایک میں تو مجھے. اور بائی دا وے زید حامد صاحب, میں نے اپنے گھر والوں کو خاص انسٹرکشنز دے دی ہیں, اپنے دوستوں کو, کہ اگر میں جیل جاؤں گا نہ مجھے اپنا کوئی میری بیل کے لیے اپلائی کرے گا, نہ مجھے کوئی گھر سے کھانا آئے گا, نہ گھر سے کپڑا آئے گا, نہ میرے لیے کوئی پریویلیجز مانگے جائیں گے. میں عام قیدی کے ساتھ رہنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا ملک ہے, اور اس ملک کے لیے اگر اس ملک کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے تو سو بسم اللہ. یہ برٹش پارلیمنٹ کی میں آپ کو ایک چیز آپ کی سکرین پہ بھی دکھانے لگا ہوں کہ جس میں لارڈ نذیر احمد کے ایک کوشچن پہ ہاؤس آف لارڈز میں ان کو بتایا گیا کہ ہاں جنگ گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں, ایڈورٹائزنگ کے پیسے دیے گئے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, جب رشین ٹیلی ویژن رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو $50 ملین دیے جا رہے ہیں تو وہ صرف کلپس دکھاتا ہے جیو ٹی وی کے ایک ہی ٹیلی ویژن کے. میں وہ بھی آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں, پہلے آپ وہ بھی دیکھ لیں. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. میرے متعلق تو جھوٹی خبریں چھاپ لیں کئی بار. میرے تو والد کا نام غلط جان کے چھاپا گیا تاکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہیں. بٹ اینی وے زید حامد, اب مجھے بتائیں کیا کسر رہ گئی؟ دیکھیں مبشر, بات یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیو گروپ قانون سے بالاتر ایک گروپ ہے. اس کی مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جیو نے حامد میر کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہمارے باقاعدہ پرائم ٹائم پر ہمارے قتل پر لوگوں کو اکسایا. اٹ واز ناٹ ڈیفیمیشن, اٹ واز انسائٹمنٹ ٹو مرڈر. اور اس کے اوپر جب میں ایف آئی آر کرانے کے لیے راولپنڈی میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں تو آج تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی, چونکہ پولیس والے, پنجاب گورنمنٹ کوئی جیو گروپ کے خلاف ایک جرم ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کر رہے. اور یہ بات آج آپ کے چینل کے تھرو ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, پاکستان کی جوڈیشری کو, عدلیہ کو, حکومت کو, حکمرانوں کو, کہ پھر کسی کو پاکستان میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ قانون سب کے لیے ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیو گروپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف جس طرح آپ امن کی آشا کے خلاف بات کر سکتے ہیں اس طرح امن کی آشا کے خلاف بولنے کی وجہ سے جیو نے 2 کام ہمارے خلاف بھی کرائے ہوئے. آپ اور میں ایک ساتھ ہی ہم دونوں کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں کراچی میں, اور جس طرح وہ الحمدللہ اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ثقافت سے لنک کر کے میرے اوپر وارنٹ نکلنے ہیں, پاکستانی آرٹسٹ, پاکستانی سنگرز, پاکستانی ثقافت کا احترام کرنے کے لیے اگر میرے وارنٹ نکلنے ہیں تو 100 بار نکالیں. یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے جیو کے خلاف مل کے جو سٹینڈ لیا ہے, امن کی آشا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے میرے خلاف ایک گیگ آرڈر لیا ہوا ہے کہ میں امن کی آشا کو برا نہیں کہہ سکتا. چلیے ہم نہیں کریں, آپ نہ کریں. میں ایک بات سنیں, امن کی آشا پہ آپ نہ کریں. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہر ہائی کورٹ, ہر سیشن کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم اس کی بات مانتے ہیں. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک کلپ میں نے آپ کو دینا ہے کہ ایک آدمی بار بار, یعنی اس کے متعلق انڈر سیکرٹری ہوم سیکرٹری
ऑफ इंडियन होम मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि ये प्लांट हमने किया था और ये जनाब बंबई अटैक्स जो थे और पार्लियामेंट पे अटैक्स हम लोगों ने खुद करवाए थे, लेकिन अगर ये मखसूस तौर पे बार बार कह रहे नहीं ये पाकिस्तान ने कराए, ये पाकिस्तानी एजेंसियों ने कराए, जमात-उद-दावा ने कराए, लश्कर-ए-तैयबा ने कराए, तो जैद साहब पाकिस्तान की क्या साख रह जाती है पूरी दुनिया में? देखिए मुबशिर, हम यही बात आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, परवेज मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, दहशतगर्दों को सजाएं देने की बात हो रही है, अब वक्त है कि पाकिस्तान में जो फोर्थ जनरेशन वॉर, जो इतनी बड़ी मीडिया वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत है, उसमें मीडिया के अंदर मौजूद बागियों और दहशतगर्दों की अकाउंटेबिलिटी लाजिम है। ये बात जो आपने सुनाई, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा जैद साहब। ब्रिगेडियर तारिक एजाज, वेरी क्विकली मुझे जरा ये बताएं कि ये रॉ से लिंकेजेस मेरे तो आज तक नहीं हो सके। मैं इतने साल से यही काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शो जो है वो बिल्कुल ही कोई छोटा मोटा शो भी नहीं है, अल्लाह का करम है, इसमें बड़े इश्तिहार चलते हैं। तो ये आसान बात है। थैंक यू। बहुत मेजर चीज आपने उठाई है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ना मीडिया की, ये 24/7 लड़ी जाती है और ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर लड़ी जाती है। उसके फिर आपको टूल्स चाहिए कि आपने उसको लड़ना कैसे, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी डिफेंस पॉलिसीज उसके थ्रू प्रमोट की जाती है। जब तक ये आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं होते, ये जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ये प्रोटेक्शन वाले एजेंसीज होती हैं, ये बैकग्राउंड में काम करती है। इनको कोई जगह चाहिए होती, किस जगह से ये ऑपरेट करें और ये पता ना चले कि ये क्या करें। हर मुल्क ये इस्तेमाल करता है, BBC होता है, CNN होता है, फॉक्स होता है, IBN होता है, लेकिन उसको प्रमोट करने का एक तरीका होता है और वो एक ज़ाब्ते हयात है, जो भी आप कहना चाहते हो उसके बीच में ऑपरेट करते हैं। वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, नॉट एट द कॉस्ट किसी और तरह, अपनी जगह से, अपने मुल्क के अंदर से रहते हुए। हमारा एक अजीब सा सिस्टम यहाँ बन गया कि हमारे ये जो आपने 50 मिलियन वाला जो चीज़ कही है, ये इन लोगों को खरीद लिया जाता है और वो एक चैनल ऑफ प्रमोशन बन जाते हैं उनका थॉट प्रोसेस को। और उसको थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको पता है। पाकिस्तान आजकल जिस तरह मैं आ रहा हूं जी इस पे, मैं आ रहा हूं इस पे। मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है इसके अलावा भी और मैंने आप लोगों को बतानी है, और लेकिन एक ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो अकील करीम डैडी आके बताएंगे कि उन्होंने जब मीर शकील रहमान की बात नहीं मानी तो किस तरह उनको खास तौर पर मीडिया के ऊपर टारगेट किया गया, उनके कारोबार को टारगेट किया गया, उनकी जात को टारगेट किया गया और उनका नाम इस स्टोरी में क्यों आया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज आज दी है कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक स्टोरी जिसको उन्होंने खुद रिफ्यूट किया और ये कह के किया कि उनको इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के, यानी रॉ तो नहीं उन्होंने कहा, इंडियन इंटेलिजेंस उन्होंने कहा है, इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स ने उनके बंदों को ट्विस्ट करके, आर्म ट्विस्ट करके ये स्टोरी पब्लिश कराई, जिसको मीर शकील रहमान और जहांगीर सिद्दीकी खास तौर पे उन्होंने उसको लिखवाया। मेरे साथ इस वक्त अकील डैडी हैं जिनका नाम भी इस स्टोरी में आया हुआ है। अकील करीम डैडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी फेम के हो गए, इतने बदनाम जमाना, आप दाऊद इब्राहिम के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आगे। मेरे भाई, ना तो जिंदगी में कभी वास्ता रहा है, ना कभी अल्लाह की मेहरबानी से किसी से पार्टनरशिप की है। पूरी जिंदगी मेरे बाप, मेरे दादा, पूरा पाकिस्तान जानता है, हमने अपना काम किया है बिफोर पार्टीशन और पार्टीशन के बाद। बदकिस्मती ये है कि हमें ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि किसी मीडिया टाइकून के समधी साहब के खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। किसके समधी? मुझे नाम बताएं, डरे ना, नाम बताएं। जब मीर शकील रहमान साहब, उनके समधी कौन है? जहांगीर सिद्दीकी। अच्छा, ठीक है। उनके खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की है। ओके। उस क्रिमिनल कंप्लेन में कंपनी का नाम है एसगार्ड 9। ओके। अब एसगार्ड 9 के खिलाफ अगर आप एविडेंस उठाए हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने स्कैंडल है सब भूल जाओगे, लेकिन मसला ये है कि इस टाइप के कोई भी काम करता है उसके साथ सलूक इतना बुरा होता है। वो पिछले प्रीवियस चेयरमैन KCCP ने, आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसमें सबसे बड़ा अच्छा काम किया है कि उसने जो क्रिमिनल केस फाइल किया और उसको उस फाइल करने की वजह से, क्योंकि उसकी ताल्लुकात में भी उससे सलामदुआ जरूर थी,
तो मुझे किसी मीडिया टाइकून का फोन आता है और वो मुझे ये कहते हैं मीडिया टाइकून कौन है? मैं आज मीडिया वालों के नाम लिए जा रहे हैं। शकील उर रहमान का फोन आया, ओके। वैसे डंडे खा के मर गए। तो इतनी खबरें हमारे खिलाफ सबको भी है कि हमें झूठी खबरें सच्ची खबरें, झूठी खबरें सच खबर हो तो हम हाजिर हैं। मैं कहता हूं कि जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जो केस फाइल होता है, उस केस के जो एविडेंस है ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान के किसी केस में इतने एविडेंस नहीं है जो उसमें है। और उसके साथ साथ जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉस उठा चुकी है, जितना एसगार्ड 9 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉस बेयर किया है, जितना अमेरिकन फर्टिलाइजर में नुकसान अकील डैडी साहब मुझे एक बात बताएं, आज आपको पता है कि सहारा टीवी, इंडिया टुडे, यानी ये सारों ने ये स्टोरी दी है जो स्टोरी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं? सर, आपने ये स्टोरी जो मैंने देखी है, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे खिलाफ खबरें क्यों लग रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जब ये कंप्लेन किसी बड़े आदमी के खिलाफ फाइल हुई है तो वो पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ डी न्यूज जंग, हर तीसरे दिन हमारे खिलाफ फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे इनके इंटेलिजेंस के लोग हैं जो अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, उन्होंने हमारे खिलाफ 80-90 अरब के स्कैंडल डाल दिए। मैं कहता हूँ 80,000 रुपए का स्कैंडल अगर अकील डैडी के खिलाफ साबित हो जाएगा, खुदा की कसम सब कुछ मुल्क के हवाले कर दूंगा, जो कुछ है पाकिस्तान के हवाले। और अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी करो, अगर ना साबित हो तो फिर मुझे जेल में डाल दो। कितने अरब का सेल्स टैक्स नहीं दिया इन्होंने? मेरा ख्याल है, मैं सेल टैक्स के तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और एसगार्ड 9 के हवाले से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को सैकड़ों 100